ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియాన్ని సందర్శించారు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఈ నెల 13వ తేదీన ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫ్రెండ్లీ ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ ఆడనున్నారు. ఈ మ్యాచ్ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. మ్యాచ్ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు రానున్నారని బట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. అభిమానులు ముందుగానే స్టేడియానికి చేరుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెస్సీకి భారీ భద్రతను కల్పిస్తోందని అన్నారు. అదే చెప్తున్నాను బట్టి గారు వచ్చారని శ్రీధర్ బాబు చెప్పండి. ఓకే ఓకేనా But you have to coordinate with your Messi. Yes, sir. Yes, sir. Management. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because ground and all, how we should not be So 1 minute, sir. Chairs. As of now, the plan is, sir. So ball unto the pen, sir. ఫుట్బాల్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఇది అంతా ఉంటే బాల్ ఉంటే తెప్పాను. అబ్సల్యూట్లీ మీరు చూడండి వాళ్ళ బ్రాండ్ అది చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఇస్ దట్ ఆనరబుల్ సీఎం విల్ గో బ్యాక్ అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అని అన్నారు. ముందు పోయి చూస్తే ఏమొస్తుంది? చిన్న గ్రౌండ్ గేమ్ విల్ స్టార్ట్ వైల్ ఎవ్రీబడి హస్ గదర్డ్ ఆన్ ది ఫీల్డ్. స్టార్ట్ లాస్ట్ లో 5 minutes లో మెస్సీ అండ్ ఆనరబుల్ సీఎం కమ్స్ డౌన్ టు ది గ్రౌండ్. 5 minutes or whatever. Messi wants to అన్న కొంచెం నరేంద్ర నువ్వు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఫ్లాష్ once they get 30 gates again, security first to revert 2 service gates. This gate number 10, second gate number 3. So all the service related to how many are here? sir, the entire seating capacity is 39,000. So around 30%. One thing you have to do. 2 months back they had a a famous footballer of the century, Mr. Lionel Messi, is going to come to our beautiful city of Hyderabad, and that to Telangana. He will be playing a friendly match against Chief Minister level versus Messi 11. And in fact, our Honorable Chief Minister, Mr. Ravent Reddy, will be leading the Chief Minister's 11 team against the Messi 11 team. And in that regard, our Honorable Deputy Chief Minister today, along with all the senior officials of the police and the organizers and SAP chairman and all other colleagues, we are all here to see the security arrangements, because this is a high priority match and many people
for the football players or the football lovers, not only from Hyderabad or different parts of South India and also from different parts of India. And Lionel Messi fan followers will be coming down to watch this friendly match. And in fact, it's not only about a friendly match over here. He is here for a social cause. So, and here, and we have invited the Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister has invited him to be part and parcel of our Telangana Rising 2047. And we are so fortunate. And in fact, when everybody wants to see Messi on the TV, and when there is an opportunity to see him live on the grounds in the Uppal Stadium, and we see lot many people may be coming, keeping everything in view, and no untoward incident happens. As an appeal made by the Deputy Chief Minister on behalf of Government of Telangana, we request all the football players or the football lovers or enthusiasts or the people who wants to watch this match, please come early. You will be safe, and we will keep you safe. And we want to just see that everything goes well. And this is the first time ever a figure like Lionel Messi is coming down to Hyderabad. And I hope it will go well. And this is only to create a sportive spirit, a sportive environment, and also see that Hyderabad grows in the point of time as a sports capital for the future India. Thank you. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారు, అట్లాగే మా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ శివసేనారెడ్డి గారు, రోహిన్ రెడ్డి గారు, హెచ్సిఏ మిత్రులు దల్జిత్ గారు, మిగతా ఆర్గనైజర్స్ అందరితో కలిసి మీ ద్వారా ఈ ఫుట్బాల్ లవర్స్కి అందరికీ ఒక సమాచారం ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఇక్కడ రావటం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున 8-9 తారీఖుల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంది. ఈ తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్, ఎకనామిక్ సమ్మిట్ సందర్భంగా 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేయబోతూ ఉంది. ఈ తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ సందర్భంగా జరిగేటువంటి సంబరాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ఈ సంబరాలు మొదలైనాయి. ఈ సంబరాలకు సంబంధించి 1వ తారీఖు నుంచే ఇప్పటికే అనేక జిల్లాల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అలాగే మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ కూడా ఆ జిల్లాల్లో పాల్గొని పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు జరుపుతున్నటువంటి విషయం కూడా తెలిసిందే. జిల్లాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరం, దాంతోపాటు భవిష్యత్తులో నిర్మించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఈ తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కార్యక్రమాన్ని 8-9 తారీఖుల్లో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. దీని సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల నుంచి, అనేక ఖండాల నుంచి ఆయా వ్యవస్థలకి, సంస్థలకు సంబంధించిన దిగ్గజాలు వస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఫుట్బాల్లో అద్భుతమైనటువంటి క్రీడాకారుడు లియోనెల్ మెస్సీ. మెస్సీ అంటే ప్రపంచం అంతా ఊగిపోతూ ఉంటుంది, ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్, లవర్స్. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన అభిమానులు ఉన్నారు. కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాకుండా సౌత్ ఇండియా నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన అభిమానులు రేపు ఇక్కడ జరిగేటువంటి 13వ తారీఖు నాడు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ సంబంధించి ఈ స్టేడియంలో జరగబోతా ఉంది, ఉప్పల్ స్టేడియంలో. ఈ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ తెలంగాణ రైజింగ్లో భాగంగా జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు లియోనెల్ మెస్సీ గారు కూడా తెలంగాణ రైజింగ్ చాలా బాగుంది, దాంట్లో నేను కూడా పాల్పంచుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో వారు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున వస్తూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆడటానికి. వారితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మరొక టీం కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక టీం, అట్లాగే మెస్సీ గారి తరఫు నుంచి ఒక టీము, 2 టీములు ఆ రోజు 13వ తారీఖు
ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆడబోతూ ఉన్నారు. 3వ తారీఖు రోజు ఈ మెస్సీ గారితో ఇక్కడ గేమ్ జరగబోతుంది. ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే. దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని పరిశీలించడానికి డిప్యూటీ సీఎం గారు బట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా శ్రీధర్ బాబు గారు మంత్రివర్యులు ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని పర్యవేక్షించడం జరిగింది. అంటే మెస్సీ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. యాజ్ వేరియస్ అంటే దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే పెద్ద క్రేజీ పర్సన్ అతను మన తెలంగాణకు రావడం వల్ల బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే స్పోర్ట్స్ మీద ముఖ్యమంత్రి గారి కళ ఏంటంటే